আজি आसंतु आमे प्रेरित मानक भित्तिमूल स्थापित चर्च ऑफ गॉड शीर्षक उपदेश सहित परमेश्वरक वाक्यर अध्ययन करिबा। आंभ मानक चर्च ऑफ गॉड जीसुंक द्वारा स्थापित करा जायथिला एवं प्रेरित मानक द्वारा विकसित होइथिला। तापरे चतुर्थ शताब्दी रे विश्रामबार एवं निस्तार पर्व लोप होइगला एवं परमेश्वरक आराधनार नियमगुड़ी को धीरे धीरे बुटपरस्त रीतिनीति रे परिवर्तित होइगला। जेहेतु सेही समय रे कोनोसी आलोक नथिला तेणुकरी चर्च इतिहास रे एहाकू अंधकार जुग कुहा जाय। अंधकार जुगर लंबा समय परे ख्रीष्ट आनसांग होंग 1918 मसीह ताहांको संतान मानंकु उद्धार करिबा पई एही पृथ्वी को आसिले। 1948 रे 30 वर्ष बयस रे से एही भविष्यवाणी अनुसार पवित्र आत्मांक जुगरे सुसमाचार कार्य आरंभ करथिले। जेतेबेले डिम्बिरी वृक्षर शाखा सरस होई पल्लवित हुए तेबे एहा जान जे मनुष्य पुत्र द्र सन्निकट। 1985 रे दाऊदंको भविष्यवाणीर 37तम वर्ष रे से दाऊदंको सिंहासन पूरण करी स्वर्गकु चलीगले। ताहांको स्वर्गारोहणर 4 वर्ष पूर्वे साप्ताहिक धर्म पत्रिकारे एक लेखनी माध्यम रे पिता आनसांग होंग भविष्यवाणी करिथिले जे द्वितीय आगमन ख्रीष्टंकु सुसमाचार सेवा कार्यर 37 वर्ष पूर्ण करिबा उचित एवं तापरे शारीरिक भावरे ताहांकर मृत्यु होई जिवो। तापरे 4 वर्ष परे भविष्यवाणी अनुଯାयी से मृत्युवरण कले। बाइबलर भविष्यवाणी अनुଯାयी जेतेबेले आदम गभीर निद्रारे सोईगले तेबे किए सृष्टि होइथिले। जेपरी भविष्यवाणी करा जायथिला हवा सृष्टि हेले। एही परी पिता ताहांको संतान मानंकु स्वर्गीय मातांको अस्तित्व विषय शिक्षा देइथिले। एही परी पिता ताहांको संतान मानंकु स्वर्गीय मातांको अस्तित्व विषय शिक्षा देइथिले। एही परी से एहाकू निज हस्तलिपि नोटबुक रे रेकर्ड करिथिले एवं आपणा संतान मानंकु बहुमूल्य शिक्षा देइथिले। एहा परे चर्च ऑफ गॉड रो सदस्य स्वर्गीय मातांको मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्राय 40 वर्ष पर्यंत सुसमाचारर मार्गरे निरंतर चलिले। जदिओ आम्भेमाने परमेश्वरଙ୍କ संतान अटू किंतु परमेश्वर कहिले जे निश्चय दुखर दिन आसीबो। बेले बेले लोक मानक द्वारा आम्भेमाने अपमानित होइथाउ एवं निंदा करा जाई थाए किंतु बाइबल भविष्यवाणी करे जे शेषरे परमेश्वर आम्भमानंकु आनंद एवं गौरवर दिन प्रदान करिबे। पिता एही पृथ्वी को आसिले एवं 1964 रे से चर्चर नामकु पुनस्थापन कले ठीक जेपरी बाइबल रे लिखा जायछि। एही परी चर्च ऑफ गॉड स्थापित करा जायथिला। स्वर्गीय पिता एवं स्वर्गीय मातांको मार्गदर्शन एवं नेतृत्व सुसमाचार प्रचार समीरण रे एवं पृथ्वीर प्रांत पर्यंत प्रचार करा जाउछि जेपरी बाइबल रे भविष्यवाणी करा जायछि। चर्च ऑफ गॉड जहाँकि मार्कर उपरिस्थ कोठरी परी एक छोट स्थान रे आरंभ होइथिला वर्तमान केवल कोरिया रे नुहे बरं समग्र विश्व रे पिता एवं मातांको आशीर्वाद रे सारा विश्व रे सुसमाचार प्रसारित करूअछि। प्रत्येक देश रे लोक माने निजर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय एवं महत्वपूर्ण अनुष्ठान पई गर्वित अनुभव करंती। जदि आपण एभली संगठनर सदस्य होइथान्ते तेबे लोक माने आपणकर प्रशंसा करिथान्ते। स्वर्गदूत माने कहा उपरे ईर्षा करंती? यह लिखा जायछि जे सेमाने चर्च ऑफ गॉड रो सेही लोक मानंकु सबुठारु अधिक ईर्षा करंती जेउ माने नूतन नियम पालन करूछंती। सेमाने जगतर राजा मानंकु ईर्षा करंती नहीं। सेमाने प्रसिद्ध विद्वान किंबा प्रसिद्ध डाक्टरंकु ईर्षा करंती नहीं। सेमाने सियोन परिवारर सदस्य मानंकु सबुठारु अधिक ईर्षा करंती जेउ माने आजि एठारे अछंती नुहे कि?
ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏପରି କାହିଁକି? ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦ କିଏ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ? ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଏହାକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। କଣ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ପ୍ରେରିତ ପିତର, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ଚାର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲେ? ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚାର୍ଚ୍ଚ ବାଇବଲ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏହି ଚାର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ, କଣ ଆପଣ ଚାର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ହଁ, ତେବେ ପଚାରନ୍ତୁ, କଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚାର୍ଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଣ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚାର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ମାମଲା ବିଷୟରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମର ଶୋକର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଏହି ଜଗତରେ ତାହାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାଇବଲରେ ଏହି ଦୁଃଖର ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି, ତେବେ କଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭର ବିଳାପର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ଶେଷରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଦେବେ? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 1ରେ ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 2। କରିନ୍ଥରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଓ ଆହୁତ ସାଧୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ହେଉ। କରିନ୍ଥିୟରେ ଥିବା ଚାର୍ଚ୍ଚର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଏହା ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦ ଥିଲା। ବାଇବଲରେ କେବଳ ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦର ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହାର ନାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦ ସେହି ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶାସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି। ଚାର୍ଚ୍ଚର ନାମ ହେଉଛି ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦ କାରଣ ଏହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଚାର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦ ବୋଲି ନାମିତ କଲେ। ସେହି ଚାର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପିତର, ପାଉଲ ଏବଂ ଯୋହନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଚ୍ଚର ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ 20 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 20 ଦେଖିବା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିନଥାଅ, କାରଣ ଭୋଜନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅନ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆପଣା ଆହାର ଭୋଜନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାରେ ରହେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାତାଲ ହୁଏ। କଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଭୋଜନପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘର ନାହିଁ? କିଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଅବଜ୍ଞା କରୁଅଛ? ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଉଅଛ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି? କଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି? ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ କେଉଁ ନାମ ଲେଖାଯାଇଅଛି? ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦ। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଚ୍ଚର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଥିଲେ, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାୟ 15କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ 9ରେ ଲେଖାଅଛି, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେବା ପାଇଁ ଦମେସ୍କକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସାଉଲ ଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଯିଏକି ସାଉଲ ସାଉଲ। ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ। ପାଉଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କ ଅତୀତର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣିଥରେ ପଦ 9 ଦେଖିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପାଉଲ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମରେ ଥିଲି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ହେବାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ସକୁ ନ ଜାଣି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦକୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 15 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 15। ମାତ୍ର ଯେବେ ମୋହର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ଯେହେତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ନିଗୂଢ଼ତା ଯେ ମହତ୍, ଏହା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦ ଅଟେ। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦ କେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଫିସିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 20 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 20। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଅଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ସେଥିର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର। ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଏକତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ନିର୍ମିତ ହେଉଅଛ। କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଥିବା ଓ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସର ଭିତ୍ତିମୂଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଏହାକୁ ଏହିପରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟତର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସେ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ 15 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ 15। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କହୁଅଛ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କହୁଅଛ? ସିମୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଯୌନସର ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ବରଂ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପଦ 18। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପିତର। ପୁଣି ମୁଁ କାହାକୁ ସୂଚିତ କରେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଏହି ପଥର ଉପରେ ସେ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରିବେ? ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତେଳିବି। ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ କାହାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ?
त्रिएक पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा अनुଯାयी जीशु पुत्र परमेश्वर अटंती आउ नरकर बल ताहाकु कौन करिपारिबो नाही ताहाकु पराजय करिबो नाही मु तुम्भकु स्वर्गराज्यर कंची देबी आउ तुम्भे पृथ्वी रे जहाँ किछि बंद करिबो स्वर्गरे ताहा बंद रहिबो पुणी पृथ्वी रे जहाँ किछि मुक्त करिबो स्वर्गरे ताहा मुक्त रहिबो। जीशु एही चार्चर अधिकार को स्वीकार कले। जेतेबेले आमे माथ्यू अध्याय 16 को निकटरू देखिबा आमे देखि परिबा जे जीशु पितरंकु एहा कहुथाई आशीर्वाद कले तुम्भे पितर पुणी एही पथर उपरे मु आपणा मंतरी तेलिबी। 내 교회를 반드시 내 반석 위에 세우게 될 것이다. 이렇게 해서 베드로에게 축복 주신 이와 같은 장면을 마태복음 우리 16장에서 살펴볼 수가 있겠습니다. जदि आम्भेमाने सेही चार्चकु खोजिबा जेउठारे पितर पाउल एवं जोहन जोग देइथिले जहाँ भविष्यवक्ता मानक भित्तिमूलरे निर्माण करा जाइथिला तेबे आमे जानि परिबा जे सेही चार्चकु किए स्थापित करिथिले हाँ ना 2000 वर्ष पूर्वे जीशु कहिथिले मु मोहर चार्च स्थापन करिबी एवं पितरंकु शरीररे आसीथिबा परमेश्वरंकु चिन्हि पारिबा पई स्वर्गराज्यर चाबी देले। आम्भेमाने पचारिबा उचित केउ चार्चकु एभली अनुग्रह ओ आशीर्वाद प्राप्त होइछि। आम्भेमाने बाइबलकु अनदेखा करिबा उचित नुहे किंतु एहाकु सावधानतार सहित परीक्षा करिबा उचित। कौन यह आश्चर्यजनक नुहे कि जदि आम्भेमाने सेही समान चार्चरे जोग देबा समस्त लोक सेही चार्च जेउठारे परित्राणर ग्यारेंटी दिया जाए एवं सत्यर प्रतिज्ञा करा जाए ताहा आम्भमानक चार्च ऑफ गॉड अटे। आम्भमानकु एहा विषयरे जाग्रत हेबा उचित। आसंतु आम्भेमाने लूक अध्याय 22 पद 7 उपरे एक नजर पकाइबा। लूक अध्याय 22 पद 7 परे जेउ दिन निस्तार पर्वर मेषशावक बलिदान करिबाकु हुए खमीर शून्य रोटी पर्वर सेही दिन उपस्थित हेला। आउ से पितर ओ जेहनंकु एहा कहि पठाइले आम्भेमाने जेपरि भोजन करि परिबु एथिपाई तुम्भेमाने जाई आम्भमानंक निमंते निस्तार पर्वर भोज प्रस्तुत कर। एहा सेही चार्च थिला जेउठारे पितर ओ जोहन निस्तार पर्व प्रस्तुत करिथिले। सेमानंकु एहा करिबाकु किए आज्ञा देइथिले परमेश्वर शरीररे एही पृथ्वीकु आसिले एवं पितर ओ जोहनंकु प्रस्तुति करिबा निमंते पठाइले। अन्य अर्थरे सत्यर माध्यमरे परमेश्वर गोटी गोटी करी वर्तमान प्रकाश करुछंती जे केउ चार्च प्रेरित ओ भविष्यवक्तांक भित्तिमूलरे स्थापित होइछि। आजिकाली समुद्र कूलर बाली परी अनेक चार्च अछि तथापि दुनियार अनेक चार्च मध्यरे केउ चार्च निस्तार पर्वकु महत्व दिए परमेश्वरंक द्वारा दिया जाइथबा सत्यर व्यवस्थाकु सम्मान करे एवं नियम अनुଯାयी ताहांक आज्ञाकु पालन करे। यह केवल चार्च ऑफ गॉड अटे। आसंतु आगकु पढ़िबा जार रखिबा। पद 14 पुनी समय उपस्थित होन्ते से ओ ताहांक संगे प्रेरित माने भोजन करिबाकु बसिले। आउ से सेमानंकु कहिले मोहर दुख भोग पूर्वे मु तुम्भमानंक सहित एही निस्तार भोज पालन करिबाकु एकांत बांछा कली। कौन निस्तार पर्व भोजन करिबार अर्थ निस्तार पर्व पालन करिबा नुहे एपरि एथिपाई अटे कारण निस्तार पर्वर नियम अनुसारे आम्भेमाने मनुष्य पुत्रंक मांस भोजन एवं ताहांक रक्त पान करिबा उचित। जीशु निस्तार पर्व भोजन करिबाकु एकांत बांछा कले। प्रेरित एवं भविष्यवक्तांक भित्तिमूलरे निर्मित चार्च निस्तार पर्व पालन करिबाकु इच्छा करिबा उचित। तेबे कौन अन्य चार्च माने निस्तार पर्व पालन करंती कि अन्य कोनोसी चार्च नहीं जहाँ निस्तार पर्व पालन करिथाए। अन्य अर्थरे अन्य चार्च गुड़िक ताहा नुहे जहाँ जीशु स्थापन करिथिले जहाँ कि प्रेरित ओ भविष्यवक्ता मानक भित्तिमूलरे निर्मित होइथिला। निस्तार पर्व हेउछि सेही सत्य जहाँकु जीशु पालन करिबाकु बहुत इच्छुक थिले। कौन एही सत्य 20 मिशन संस्था चर्च ऑफ गॉड रे मिले नहीं कि आसंतु पदकु जिबा। पद 19 पुनी से रोटी घेनी धन्यवाद देले ओ ताहा भांगी सेमानंकु देई कहिले तुम्भमानंक निमंते दत्त हेउतिबा मोहर शरीर एही मोते स्मरण करिबा निमंते एहा कर। जीशु कौन कहिथिले मोहर स्मरण निमंते एहा कर। एहा एक नियम एवं एक आज्ञा अटे जहाँकु जीशु स्थापित करिथिले। जीशुंक द्वारा स्थापित
ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳରେ ନିର୍ମିତ ଚାର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ? ଚାର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଯଦିଓ ଅନେକ ଚାର୍ଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ସେ ଏହାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆସନ୍ତୁ ପଦ 20 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘିନି କହିଲେ, ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନେଇ କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର, ଏହା କ'ଣ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ସେହି ଚାର୍ଚ୍ଚର ନାମ କ'ଣ ଯାହା ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଡ୍ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସର ସହିତ ଘୋଷଣା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଚାର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଠାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନବଜାତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଚିତ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦିନରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପକ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମେହର ସେହି ରକ୍ତ। କ'ଣ ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 26ରେ ଲିଖିତ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପର୍ବର ଅର୍ଥ ଏବଂ ମହତ୍ ଖୋଜିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପର୍ବର ଅର୍ଥ ଏବଂ ମହତ୍ ଖୋଜିବା। ଏଫେସୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 11। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜାତି ଥିଲ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ହସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସୁନ୍ନତି ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ତ ରହିତ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ନିୟମରେ ନିରଂଶ, ପୁଣି ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ ଓ ଈଶ୍ୱରବିହୀନ ହେଇଥିଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛୁ? ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଅଛ। ସତ୍ୟର ନିୟମ ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 19କୁ ଯିବା। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ କିଏ ବିଦେଶୀ ବା ପ୍ରବାସୀ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ ଅତିଥି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହନାଗରିକ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟ। ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିବାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟର ହୋଇଥାଉ। ବାଇବଲ କହିଥାଏ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଏ ଅଟୁ? ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ଅଟୁ। ତେବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର କରିଥାଏ? ସମସ୍ତ ଲୋକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ରୂପରେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ସେମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ପାଇଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଭୌତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ତାହାଙ୍କ ମାଂସକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପିତା, ମାତା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୋହର ସ୍ମରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା କର, କ'ଣ କୌଣସି ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଯିଏକି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଏ? ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଯେଣୁ ତାହା ଦେଖେ, ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଯେଣୁ ତାହା ଶୁଣେ। ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟୁ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବା। ଆପଣ କେଉଁ ଚାର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି? ମୁଁ ସେହି ଚାର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଏ ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ।
ଏହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ? ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବଲର ସେହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ବିହନ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବା ଯାହା ରାସ୍ତା ପାଖରେ କିମ୍ବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୂର୍ଖତା କରିବାରେ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁତାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ, ଯେପରି ବିହନଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଜଳିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3ରେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ। କ'ଣ ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏସପରି ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦୁନିଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଚାର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସମୀରଣ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ତାହାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିଥିବା ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 28ରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ 18 ଦେଖିବା। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହିସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଡ୍ର ଭୂମିକା, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କ'ଣ, ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଏବଂ ନର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମାନବ ଜାତିଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନ ଜାଣି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହି ଧାର୍ମିକ, ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ସଦାଚାରୀ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଚାର୍ଚ୍ଚକୁ ଏହା ଶିଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମାନବ ଜାତିକୁ ଅନୁତାପ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ କରିଥିବା ପାପଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଚାହିଁଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯଦିଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଜବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ 14କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହେ? ଏହାକୁ ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କାହା ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର କେବେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ସହିତ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସିଓନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସେହି ଚାର୍ଚ୍ଚରେ ଏଲୋହିମ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଗୌରବ ଦେବେ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଦୁନିଆକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଚ୍ଚକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏହା କେଉଁ ଚାର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ? ବିଶ୍ ମିଶନ ସଂସ୍ଥା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଡ୍। ଏହି କାରଣରୁ ପରମେଶ୍ୱର 1964 ମସିହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଡ୍ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମାର୍କର ଉପର କୋଠରୀ ପରି ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଡ୍ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ
विश्राम दिन एवं नूतन नियमर समस्त नियम को ठीक सेहीपरि भाବରେ पालन करूअछि जेपरि परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି एकमात्र चर्च ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଇବଲ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ତେବେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗାଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ମେଷଶାବକ ବଳିଦାନ କରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପାଳନ କଲେ, ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ନିୟମ ଘୋଷଣା କଲେ। ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଛି ଶସ୍ୟର ସୀସା ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଅସୁସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି କାହାରି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଥାଏ ଓ ତାହା ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଖାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହାହେଲେ ଯେ ତାହାକୁ ଧରି ନ ଉଠାଇବ, ଏପରି ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି? ଏଣୁ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ଏହିପରି ସେ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ନେତୃତ୍ୱ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶୟତାନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ତେଣୁକରି ମାନବଜାତିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ ପିତା ଏବଂ ମାତା ପୂର୍ବରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରେ କୋରିଆକୁ ଆସିଲେ, ସତ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। କଣ ଯୀଶୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି? ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ? ସେ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଉଦାହରଣକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ? ଏହି ଜାତି ମୁଖରେ ଆମ୍ଭକୁ ସମାଦର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଣ ଅଟେ? ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ସିଓନର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପିତା ଓ ମାତା କଣ କହିବେ? ମୋହର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ମୁଁ ଦେଖିଅଛି ଯେ ଦୁନିଆର ପରିହାସ ଏବଂ ନିର୍ତ୍ତନାସକ୍ତ କିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିଅଛ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ କି? ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସିଓନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯେ ଆପଣ ସମୀରଣରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।